नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुं भाषाणं पङ्गुलं जयतेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवमुनिगमकल्पतरोरहितं फलं सुभागं तद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयो पूर्वो रसिकाभिभावकः ॐ दासं वसिष्ठमुत्तारं सत्यपुत्रमकल्मषं पराशरात्मनं वन्दे स्मृतातत्त्वबुद्धिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय 19 बर्तमान उद्धव भगवान को समाज उद्धव पचार भगवान कहते उद्धव काली भगवान कहते इत्थं पुरा राजन विश्व धर्मकृतांबर धर्मज्ञानी मानक मध्य श्रेष्ठ विश्व पितामह को अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भगवान कहते मुझे थी सी प्रश्न कले कौन भक्ति भक्ति संपर्क भक्ति का उपाय भक्ति योग निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधन विहल श्रुत्वा धर्मान बहुन पश्चात मोक्ष धर्मान पृछत निवृत्ते भारते युद्धे महाभारत युद्ध शेष हो जाते कौरव माने विनाश हो जाते अनेक जाति गुट भाई बंधु सलाह शौचालय शेष सुहृत निधन विफल सुहृत माने मित्र निज लोक गुड़ाक मरीजा देखी युद्ध समस्त मरी चलीगले जे दुखरे विफल मीयमान हो दुख माड़ी बसला काठपत्र भाया हो श्रुत्वा धर्मान बहुन एवं भगवान कहले श्रीकृष्ण भगवान थे पाखे पाखे कहले युवाक ये मुक्ति हो पारि ना घोर पाप कली जिते गुड़ाक मले मो जो मले मुझे करी कड़े मरता कहीं तेणु सी हेनी भगवान विभिन्न प्रकार के बुझेले धर्मयुद्ध एवं युवाक दुर्दांत राक्षस थे सहान हवा दरकार था तेणु ये मरीगले किसी भूल हुई तेरे पाप हम ना जदि कौन हो पुणी अश्वमेध यज्ञ करदे ना अच्छा जो गुड़ा पंक लगे चली गाधे पंक पानी छुआ पोखर गाधे पंक छाड़गला कौन मारी गुड़ा लोक सी पाप छड़ा आउे यज्ञ कर पशुमार यज्ञ एगुड़ाक मुझे जुष्ट किसी मंगिले प्रभु कहले ये मंगार हेनी मुझे कहले विश्व पाक नहीं पड़ा ठीक चल विश्व पाक नहीं कहली ये ज्ञान भंडार चलीगले ज्ञान नष्ट हो सब जहाँ राजधर्म सब धर्म संपर्क जहाँ जो प्रसंग कर तो अनेक कथा शुणला पश्चात मोक्ष धर्मान पुरुषक सभा से मुक्ति पाई कौन कहवा को हम ये संपर्क में राजा युधिष्ठिर प्रश्न करते विष्णु को सरसज्जा अच्छा तान हम अभिधास्यामि ठीक उत्तर रे भगवान ये विश्व पितामह युधिष्ठिर को जो उत्तर देते से गुड़ाक देवव्रत मुखात श्रुता प्रभु कहे मुझे जानी देवव्रत मुखात श्रुता से पितामह विश्वकर मुह मुख निश्रुत बाणी मुझे शुणी से गुड़ा तुम आगे कह ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबंधितान से कथा भितर ज्ञान अच्छी वैराग्य अच्छी विज्ञान अनुभव ज्ञान विशेष ज्ञान एवं श्रद्धा श्रद्धामयोयम पुरुष जो जत श्रद्धा सही वसा प्रत्येक गोटे
ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କାହାର କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା? କିଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କିଏ କଳହ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କାହାର କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ବାକି କି? ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମ ଯୁଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମିଥିଲି ସେଠି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ। ନବଇ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚ ତ୍ରୀନ୍ ଭବାନ୍ ଭୂତେଷୁ ଯେନ ବୈ ନିକ୍ଷେତାର୍ ତ୍ୱୈକମପୀରେଷୁ ତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ମମ ନିଶ୍ଚିତମ୍। ନବଇ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚ। हे ଉଦ୍ଧବଜୀ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମତ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି, ନବ ପୁଣି ଏକାଦଶ, 11 9 20 ପୁଣି 5 3 8 28 କ'ଣ ଇଏ କହିଲା ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର, ଏପରି 9 ତତ୍ଵ। 9 ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ତ 2 ଗଲେ, ମହତ୍ତତ୍ଵ ଗୋଟିଏ 3, ଅହଙ୍କାର 4, 5 ତନ୍ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟାକୁ 9 କୁହାହେଲା। ତାପରେ ନବ ଏକାଦଶ 11 କହିଲେ 9 ତତ୍ଵ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ଇଏ ମିଶିକିରି 11, ଇଏ 11 ତତ୍ଵ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ। ତାପରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ 3 ଗୁଣ, ଏପରି 8 ତତ୍ଵ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୋଟ 28 ତତ୍ଵ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା 28 25 ତତ୍ଵ 25 କୁହାଯାଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଆଉ 3 ବଢ଼େଇଦେଲେ, 3 କୋଉଟା ବଢ଼ିଲା କିଛି ନା 17 ତତ୍ଵ 3 ଗୁଣକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ 3 ଗୁଣ ରହିଯିବା ହେତୁ 28 ହେଇଗଲା। ସେ 25 ତତ୍ଵ ଯାହା ସମାନ ପ୍ରକାର ରହିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୁଣ 3 ପଶୁଛି ହେଲା। ନବ ପଞ୍ଚ3 ଭବାନ୍, ନବ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚ, 9 11 5 3, 11 9 20 5 25, 3ଟା ତ ଅଧିକା, 3 ଗୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ପାଠ ଆଉ। ଏମିତି ହେଇକିରି 28 ତତ୍ଵ କହିଲେ। ଇକ୍ଷେତାର୍ ଥୈକମପୀଷୁ ତଦ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ମମ ନିଶ୍ଚିତମ୍। 9 11 5 3 9 11 5 ଛିଡ଼ା ହେଇନି ଅଲକ୍ଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର 9 11 5 3। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋଟାମୋଟି 28ଟା କଥାକୁ ତତ୍ଵ କହନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିଗଲେ ମୋତେ ବୁଝିଯିବ ସେଇଟା ମୋ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତତ୍ ଜ୍ଞାନ ମମ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ 28 ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଗଲେ ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଏତଦେବ ହି ବିଜ୍ଞାନମ୍ न तथैकेन येन तत् चित्तुत्पत्त्यप्रियान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनां। तो एतदेव हि विज्ञानम्। ये जो 28 कथा कहलु ये प्रकृतिर विज्ञान विशेष ज्ञान अनुभव करने दरकार। न तथा केन जेन तत् जत् मात्र परम कारण ब्रह्म को देखा विज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान मैं प्रत्यक्ष ज्ञान को विज्ञान करे। अपरोक्ष प्रत्यक्ष तो कह प्रत्यक्ष ज्ञान
ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ମୋ ଶବ୍ଦ ତାହା ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଦେବ ଏଇ 28ଟା ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ନ ତଥା ଏକେନ ଯେନ ଯତ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରମ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଏକେନ ଯେନ ଯତ୍ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନ ଦେଖି ଏତଦେବ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା କଥା କୁହାହେଇଛି 28 କଥା ସବୁ ଏକ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति 24-3-27 किछि नाही तीन गुण माया 24 तत्व से मायार काम 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 तन्मात्र 5 महाभूत 20 और 4 भर मन बुद्धि अहंकार 3 आउ गोटे जो महत्व 4 गुण सही तो पाठ गुण ये सब गुड़ाक आउ 3 गुण तेज कौच मायार काम 24 ये 3 गुण 27 ये 27 सब मायार काम जोड़ाक ना एक मात्र जड़े अच्छी केवल एकेन जनक सह संपर्क रख जन को चिन्ह से जड़े थी जी जो अच्छा सब अच्छी तेणु से ब्रह्म एक ताकू ही विशेष भाव में जाना दरकार से ब्रह्मसत्ता को अनुभव करने दरकार स्थिति उत्पत्ति अव्ययान पश्यते स्थिति मैंने सृष्टि स्थिति एवं विनाश विनाश कारण भावानां त्रिगुणात्मनां त्रिगुणात्मिका समस्त वस्तु सृष्टि स्थिति विनाश ये धर्म में लिखित त्रिगुणात्मिका समस्त वस्तु संसार रे जहाँ किसी अच्छी सब त्रिगुणात्मिका आ 3 गुण तो विनाशर कारण ताकि आ गुणान्वित होगले विनाश नहीं 3 गुण ही माया माया ही विनाशर काम तेणु गुणा त्रिगुण संपर्कित समस्त सांसारिक वस्तु मायिक एवं तार धर्म है सृष्टि स्थिति विनाश किंतु एक ब्रह्म विनाशर प्रश्न है नित्य वस्तु सरला ना अदा अंत्य च मध्ये च सूर्यात् सुवर्ज्यम जदन्यात् पुनस्तत प्रतिसंक्रामे जत् शिष्येत तदेव सत् तदेव सत् यही सत्य कहले आदौ अंत्य मध्ये सूर्यम सूर्यात् सृज्यम जल अज्ञात से एक परमात्मा ही सबरी आदि मध्य अंतरे रही आद्यंत अंत कौंतेय कहीं नथिले सी थिले आमे नथिले शरीर धोईकरी केते दिन जन्म आम आसला आविर्भाव है आम आसिले पूर्व आम नथिले ये पलैया कह आम अभाव हो आसिले सृष्टि है गले विनाश होगा मझे जी ना आगुरी नाला कि पर रही से मझे थी ना ता भर जड़े अच्छी थी हेतु सी अच्छी तेणु जो कि ना कि बापा माया आदौ ना तार स्थिति 0 गला तेणु निज भितर ही यही विश्व को सृष्टि करता यही विश्व सर्वत्र व्यापी रही माया है निजर शक्ति से शक्ति द्वारा निज भितर प्रभु विश्व को समग्र विश्व रूप भीतर माया द्वारा सी सब सृष्टि कर पुनः जो सृजति सूर्यम सृजति पुनः तत्प्रति संक्रामे पुणी माया तो
ସିଲ ଅଛି ସିଲ ନାହିଁ ବୁଝେଇଦେବା ମାୟା ଖେଳ ଶେଷ କରିଦେବା ବୁଝେଇଦେବା ଯତ୍ ଶିଷ୍ୟ ତଦେବ ସତ୍। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାୟା ପସରା ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଏତେ ଦିନ ଖେଳ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ମାୟାକୁ ପୁଣି ପୁଳେଇ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଯତ୍ ଶିଷ୍ୟତେ ତଦେବ ସତ୍। ଅବଶେଷ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହିଁ ସତ୍। କିଏ ରହିଲା କି ଆଉ? ସେହି ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ, ସିଏ ହିଁ ତେଣୁ ସତ୍। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଯତ୍ ଶିଷ୍ୟତେ ତଦେବ ସତ୍ୟମ୍। ଯିଏ ଅବଶେଷ ରହିଗଲେ, ଅବଶେଷ ଜଣେ ରହିଲେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, କିଛି କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଏ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସିଏ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ମୃତ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଏଇକେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇଠି କେବଳ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଏଇଠି ମିଶା ସରିଲା ପାଠ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଐତିହ୍ୟଂ ଅନୁମାନଂ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ପ୍ରମାଣେଷୁ ଅଦବସ୍ଥାନାତ୍ ବିକଳପାତ୍ ସବିରଜ୍ୟତେ। ବୋଲେ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଚନ। ଐତିହ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କି? ଇତିହାସ, ଇତିହାସ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଥିଲା, ହେଲା ଐତିହ୍ୟ। ପୁଣି ଅନୁମାନ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଚାରିଟା। ଏ ଚାରିକି ପ୍ରମାଣ କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦ ବଚନ, ବେଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏଠାରେ ବେଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗ ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁছে ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଅନୁମାନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, ମାନେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ତା ଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଏଇଟା ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ ନପାରେ। ତାପରେ ଇତିହାସକୁ ଯାହା କ'ଣ କହିଲା, ଏ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଚାରିଟା। ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ପ୍ରମାଣମ୍ ପ୍ରମାଣେଷୁ ଅଦବସ୍ଥାନାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୌଶଳ କରୁଥିବା ମତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କହିଲୁ, ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ, ଏ ଚାରିଟା ଆଗ এই প্রমাণেষু অনবস্থানাৎ। এই চারি প্রমাণ ভিতরে চারটা প্রমাণକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଜଗତକୁ, ଜଗତଟା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ବିକଳ୍ପାତ୍ ନ ବିରଜ୍ୟତେ, ସେ ଏ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀଟା ହେଲା ବିକଳ୍ପ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏ ପୃଥିବୀ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। କର୍ମଣା ପରିଣାମିତ୍ୱାତ୍ ଆବିରିଞ୍ଚାତ୍ ଅମଙ୍ଗଳମ୍ ବିପଶ୍ଚିତ୍ ନଶ୍ୱରମ୍ ପଶ୍ୟେତ୍ ଅଦୃଷ୍ଟଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟବତ୍। କର୍ମଣା
ପରିଣାମିତ୍ୱାତ୍ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇହଲୋକର ଭୋଗ ଯେପରି ନାଶବାନ, ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନଷ୍ଟବାନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକର ଭୋଗ ସୁଖ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ, ଦୁଃଖଦାୟୀ ଓ ନାଶବାନ। କର୍ମଣାଂ ପରିଣାମିତ୍ୱାତ୍ ଏଠି ଆମେ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁ ଏ କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏହାର ପରିଣାମ ମାନେ ଶେଷ ଅଛି। ତା ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲେ ସରିଗଲା, କ'ଣ ତାର ଶେଷ ହେଇଗଲା? କେବେ ସରିବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? କର୍ମଣାଂ ପରିଣାମିତ୍ୱାତ୍ ବିରିଞ୍ଚାତ ଅମଙ୍ଗଳ। କେବଳ ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛି ତା ନୁହଁ। ଶିବ ଲୋକରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ଅଛି, କୁବେର ଲୋକରେ ଅଛି, ସବୁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ଲୋକ ବି ପଳେଇ ପାରିବ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ହେଲା କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ, କେହି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିନାଶଶୀଳ। କର୍ମର ପରିଣାମ ଅଛି ବା କର୍ମଫଳର ପରିଣାମ ଅଛି, କର୍ମଫଳର ପରିଣାମ ଅଛି। କର୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ? କର୍ମ ଯାହା ଫଳ ଦିଏ ସେ ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିପଶ୍ଚିତ୍ ନଶ୍ୱରମ୍ ପଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସେ ଦେଖେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, କର୍ମର ଫଳ ବିନାଶ, କର୍ମର ଫଳ ବି ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ସୁଖ ହେଲେ ବିନାଶ ହେବ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ସେ ବିନାଶ ହେଇବ। ଖାଇବାରେ ଏଠି କିଛି ରହେନି। ଅବଶ୍ୟ ଅଦୃଷ୍ଟଙ୍ଗ ବି ଦୃଷ୍ଟବତ୍। ସବୁ ଲୋକର ଭୋଗ ସୁଖ ହେଉଛି ସେଇପରି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକରେ ଭୋଗ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଆମେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସୁଖ ଭୋଗ ତାହା କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ମିଶନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିବ ଏବଂ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପୁରା ଏବ ଉକ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ତେ ଅନଘ ପୁନଶ୍ଚ କଥୟିଷ୍ୟାମି ମଦ୍ଭକ୍ତି କାରଣ ପରମ। ପ୍ରଭୁ ବୁଝବନି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ପୁରା ଏବ ଉକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଗରୁ କହିଛ, ପ୍ରିୟମାଣାୟ ତେ ନଘ, ତୁମେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନା, ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହିଛି। ଏ ନିଷ୍ପାପ ଉଦ୍ଧବଜୀ ପୁନଶ୍ଚ କଥୟିଷ୍ୟାମି, ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମଦ ଭକ୍ତି କାରଣ କର। ମୋ ଭକ୍ତର ମଦ ଭକ୍ତି, ମୋ ସମ୍ପର୍କିତ ଭକ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ କ'ଣ ବା ମଦ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମୋ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେ କଥା କହିବି, ଶୁଣ। ଥରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅମୃତ କଥା ମେ ଶଶ୍ୱତ ମଦନ କୀର୍ତ୍ତନମ ପରିନିଷ୍ଠା ଚ ପୂଜାୟ ସ୍ତୁତିଭି ସ୍ତବନମ ମମ। ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତି କ'ଣ କିରେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅମୃତ କଥା। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି ଶ୍ରବଣ, ଭକ୍ତିର ସେଇ ପରମାର୍ଥ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ମତ କଥା ଅମୃତ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଖାଲି କଥା ନୁହେଁ ବାପା, କଥା ତ ଏଇ ଘର କଥା ନେଇ କି କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ଅମୃତ କଥା ନା ନାଇଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ଅମୃତ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋରି କଥା କେବଳ ଅମୃତମୟ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଶଶ୍ୱତ ମଦନ କୀର୍ତ୍ତନ,
ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ନିରନ୍ତର ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶାଶ୍ୱତ ମଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅମୃତ କଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପରିନିଷ୍ଠା ତ ପୂଜା, ପୂଜାରେ ନିଷ୍ଠା। ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ଅଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଖିଛେ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସ୍ତୁତି ବି ସ୍ତବନମ ଏବଂ ସେ ବିଗ୍ରହ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ହବ। କରିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଦର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ଅଭିବନ୍ଦନ ମଦଭକ୍ତ ପୂଜାଭ୍ୟଧିକାନା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମନ୍ମତି। ଆଦର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକର ମୋର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମୋର ଅମୃତ ହୋଇ ମୋର ସେବା ପୂଜାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାକୁ ମୋତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ହିଁ ଅଭିବନ୍ଦନ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବ ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସିଧା ଲମ୍ବ ହୋଇକି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ଲମ୍ବ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଷୋଳଗୋଦାର ପଠାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେଟା କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦରକାର। ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ଅଭିବନ୍ଦନ ଯେଉଁଠି କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ ସେମିତି ମାନେ ଯେଉଁଠି କରିବେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କରିବେ। ମଦଭକ୍ତ ପୂଜାଭ୍ୟଧିକା ସେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜାକୁ ମୋ ପୂଜାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତର ମନେ କରି ମଦଭକ୍ତ ପୂଜାଭ୍ୟଧିକା। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭକ୍ତ, ସେ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକା ପୂଜା କରେ। ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ବି ପୂଜା ପାଇଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକା ଖୁସି ହୁଏ। ସରିଲା ମୋ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କର, କିଛି ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ମୋର, ସିଏ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଏ। ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମନ୍ମତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, କେବଳ ବିଗ୍ରହ ପୂଜାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ମନ୍ମତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ ଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ସବୁ ଭୂତକୁ ଦୟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର। ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ସେବା ହେଇଗଲା। ମଦର୍ଥେଷୁ ଅଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା ଚ ମତ୍ସସା ମତ୍ ଗୁଣେରଣ ମୟି ଅର୍ପଣ ଚ ମନସଃ ସର୍ବକାମ ବିବର୍ଜନ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥେଷୁ ଅଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ମନ୍ଦିରକୁ ମୋର ଯା, ହାତ ଅଛି, ଫୁଲ ତୁଳି ସବୁ ତୁଳିକି ମନ୍ଥ ମାଳା କରିକି ଦିଅ। ଇଏ ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମଦର୍ଥେଷୁ ଅଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ତମର ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ଅଛି, ମୋରି ରୂପକୁ ଚାହା। କାନ ଅଛି, ମୋରି କଥା ଶୁଣୁ। ପାଟି ଅଛି, ମୋରି କଥା କହ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମୋରି କାମରେ ଲଗେଇଦେ। ଅଥସା ମଦ୍ଗୁଣ ଗୁଣେରଣ। କଥା କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ଖାଲି ମୋରି ଗୁଣଗାନ କରେ। ମୟି ଅର୍ପଣଞ୍ଚ ମନସଃ। ମନୁଟା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେ, ମୋ ଚରଣ ଆଡ଼କୁ। ସର୍ବକାମ ବିବର୍ଜନମ। ଆଉ ଯାହା ସାଂସାରିକ କାମନା ଭୋଗ ଲାଳସା ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ବିବର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଦେ। କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ କାମନା କରିନି। ମଦର୍ଥେ ଅର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ
भोगस्य सुखस्य च इष्टम दत्तम भूतम जाप्तम मदर्थम जद व्रतम तपः। मो प्रभु तो सच्चा भक्त मो निमंते सकल धन सब भोग समस्त सुख परित्याग कर मो पाई अर्थ छाड़ी दियो भोग्य वस्तु छाड़ी दियो सुख छाड़ी दियो। इष्ट मैंने यज्ञ कर दत्त मैंने अन्य दान कर आहुति दियो जप कर मदर्थम जद व्रतम तपः। मते पाइबा जहाँ जहाँ दरकार से प्रकार आचरण सब कर पैसा भोग्य सामग्री सुख भोग क्रियालासा सब परित्याग एवं धर्मे ही मनुष्याण उद्धवात्मनिवेदना मयि संजायते भक्ति वो अन्य अर्थो अस्यावशिष्यते। यही प्रकार कले मो चरणार भर अखंड भक्ति जागृत धर्मी ही मनुष्याण उद्धवात्मनिवेदना आत्मनिवेदनम तू समर्पण कर मो पाखे हृदय मो प्रति प्रेममयी भक्ति हृदय हो जाए से भक्ति लाभ कर निमंते क्यों वस्तु प्राप्त होबार एमती भक्ति से पाई जाए पाइबार किसी न थाए मो संपर्क मत चिंता करी से ही आनंद अनुभव करे मयि संजायते भक्ति वो अन्य अर्थ अश्य अवशिष्यते। मो चरणार भक्ति भाव आसीगले एवं मो स्वरूप चिंतन करी मोरी नाम को जप करी एकाग्रतार सह ध्यानस्थ होकर बसी सी आनंद को अनुभव करे तेणु आउ किछि दरकार पड़े ना केवल मो सहित संग आउ कौन संग तार आवश्यक नहीं। जदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शांतं सत्त्वप्रबुद्धितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यम ऐश्वर्यं च विपद्यते। जदा आत्मनि अर्पितं चित्तं जिते चित्त माने मन बुद्धि समस्त स्थिर अवस्था चित्त पार चित्त स्तर को आम पढ़ेले संसार को संपूर्ण हटे दो चित्त स्तर रहे भर वासुदेव जबरदस्त आविर्भाव है। जदा आत्मनि अर्पित जिते परमात्मा पाखे निजर चित्तटी नहीं थोईदेव चित्त भर प्रभु रही शांतम चित्तम सत्वोपभुगितम सत्वगुण केवल सत्वगुण संपन्न है शांत अवस्था शांत चित्त को जो परमात्मा पाखे लगे धर्मं ज्ञानम स वैराग्यम ऐश्वर्यम ताल धर्म हम ज्ञान मत ज्ञान सब तो निजे ज्ञानमय ना तेणु से ज्ञान वैराग्य आसो बड़े ऐश्वर्य ऐश्वर्य मिल ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य सब मिल प्रभु डाक जदर्पितम तत् विकल्प इंद्रिय परिधावती रजस्वलन सासनिष्ठं चित्तम विद्धि विपर्जयं निज आत्मा को मुठे लगाई दियंती ताफल साधु भक्ति धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आप प्राप्त हो जाएंगे कहले जदर्पितम तत् विकल्पे मन में नाना प्रकार कल्पना उदय हेले मनुष्य इंद्रिय एने दौड़ तत् विकल्प इंद्रिय ही परिधावती जदि मन में अनेक कामना वासना जागृत हुए तार पूर्ति इंद्रिय माने दौड़ रजस्वलम
ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାର ଚିତ୍ତ ରଜୋଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାର ଭକ୍ତି, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରଜସ୍ୱଳଂ ଶାସନିଷ୍ଠଂ ଚିତ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଂ। ଯଦି ମନଟି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ ମୋ ପାଖରେ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ। ଶାନ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ବିପରୀତରେ ଗଲ, ଚିତ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଅନେକ କାମନା ବାସନା ରଖି ତାର ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମତନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ମଦ ଭକ୍ତିକୃତ ପ୍ରୋକ୍ତ ଜ୍ଞାନಂ ବୈକାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ ଗୁଣେ ଅସଙ୍ଗ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନୀନାଦୟ। ଧର୍ମ ମଦ ଭକ୍ତି କୃତ ପ୍ରୋକ୍ତ, ଧର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯିବ ମଦ ଭକ୍ତିକୃତ, ଯାହା କଲେ ମୋ ଚରଣାର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ସେ ହିଁ ଧର୍ମ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କ'ଣ କିରେ ନା ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାର ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ ସେ ହିଁ ଧର୍ମ। ଜ୍ଞାନମ୍ ବୈକାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍, ଜ୍ଞାନ ହେଲା କ'ଣ? ଏକାତ୍ମ ଦର୍ଶନମ୍, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ତା ନା ଜ୍ଞାନ ଗୁଣେଷୁ ଅସଙ୍ଗ ବୈରାଗ୍ୟମ୍। ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କିରେ ନା ଗୁଣେଷୁ ଅସଙ୍ଗ, ତିନି ଗୁଣ ତ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ଗୁଣ ତ କର୍ମ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖେ ତା ନାଁ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ, ବିରାଗ ଭାବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ଚାଣିବା ଦୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅଣିମା ଲହିମା ପ୍ରାପ୍ତି, କାବ୍ୟଂ ମହିମା ତଥା ଇସିତ୍ୱଞ୍ଚ ବସିତ୍ୱଞ୍ଚ ତଥା କାମାବସାୟିତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସବୁ କହିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିକି ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିବ ସବୁ ମିଳିବ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଯମ କତିବିଧ ପ୍ରୋକ୍ତ ନିୟମ ବାରିକର୍ଷଣମ୍ କହ ସମଃ କହ ଦମଃ କୃଷ୍ଣ କା ତିତିକ୍ଷା ଧୃତି ପ୍ରଭୁ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଯମ କ'ଣ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର, ନିୟମ କ'ଣ, ସମ ଯମ ନିୟମ ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷା ଧୃତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜିନିଷ, କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଯମ ନିୟମ ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷା ଧୃତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିକେ କହ। କିଂ ଦାନଂ କିଂ ତପ ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ କ'ଣ, ତପସ୍ୟା କ'ଣ, ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍ କିଂ ବୀରତ୍ୱ କ'ଣ, ସତ୍ୟମ୍ କ'ଣ, ଅମୃତଂ ଉଚ୍ୟତେ, କାହାକୁ ଅମୃତ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ଆଉ। କହ ତ୍ୟାଗ, ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କହିବ? କିଂ ଧନମ୍, ଧନ କ'ଣ, ଶିଷ୍ଟଂ କୁ ଯଜ୍ଞ, ଅଭିଳସ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି କ'ଣ, ଯଜ୍ଞ କ'ଣ, ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ, ପୁନଃ କିଞ୍ଚିତ୍ ବଳମ୍,
श्रीमान केशव पुरुषर प्रकृत बल कौन पुंसः किंचित बलम पुरुषर बल कौन श्रीमान भग लाभस्थ केशव भग कौन लाभ कौन का विद्या विद्या क्या कहवा री लाज जिस कौन श्री श्री श्रीर अर्थ कौन सुखम दुखम एवं तो सुख कौन दुख कौन खाली तो प्रश्न कह पंडित पंडित किए ये गोटे गोटे शब्द कहुई प्रश्न उत्तर तार गोटे गोटे शब्द तेणु ये अध्याय ये तो बड़ा चमत्कार लगे कष्ट मूर्ख आर पंडित किए मूर्ख किए कह पंथा कि बाट कौन अबाट कौन पथस्थ कह स्वर्ग स्वर्ग कौन नरक 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 किए से स्वीत को बंधु बंधु किए से उत कि गृह घर लक्षण कौन घर का कहवा बंधु किए से क आढ्य आढ्य विदनवानुष्वी आढ्य समृद्ध क दरिद्र दरिद्र किए बा कृपण कि कृपण कह कह ईश्वर ईश्वर किए से एतान प्रश्नान मम ब्रूहि ये प्रश्न यथार्थ उत्तर आप विपरीतांश सतपते ये प्रश्न उत्तर दिंतु यार विपर्त बोधक शब्द सब तो विपर्त कथा सुख कहुई दुख कौन कहुई तेणु सब प्रश्नर उत्तर मत दिंतु विपरीत भाव व्याख्या करूँ जी प्रश्न कली ता उत्तर दिंतु ता विरुद्ध भाव ता उत्तर भी दिंतु भगवान वाला प्रथम प्रश्न कली जम कौन आग जम कहला जम कौन जम दस खाई मारिक नौ से जम ना जम हूँ बारटा जिनिस जम कहला कहले अहिंसा सत्यम अस्तेय असंग ही असंशय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम मौनम स्थैर्यम क्षमा अभयम ये 12टा हला कौन जम कौन कौन बार अहिंसा क्या हिंसा कर गाड़ी विरोध कर सुझा पिटिया मारिया सब है हिंसा हिंसा रहित हो जाला जम सत्यम सत कह अस्तेयम चोरी कर नाही असंग मन को प्रभु को सहित केवल संग कर और सब विश्वास सहित संग कर नहीं प्रभु सहित संग करेगा ये असंग हिरी मान लाज लज्जाटा कि छुटिया गुण नुह लज्जाहीन हो गल तुम सब छता हरि असंजय असंचय संचय न करवा उड़ी जमेक रखी मार कारण लुड़िकी सब खाइबे आस्तिक्यम अस्ति कह जड़े कि अच्छी ब्रह्म पदार्थ अच्छा ये चिंतन कर आस्तिक भाव ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य पालन कर मौनम सदा मौन
ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ସ୍ଥିରତା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ସ୍ଥିର ଯିଏ ଯାହା ଦୋଷ କଲା କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଅଭୟମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ହଟେଇବ। ଇଏ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା ଜିନିଷ। ୟା ନାଁ ହେଲା ଯମ। ଇଏ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯମ କୁହାଯାଏ। ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଟେବାର ସେ ଅଣ୍ଡାସି 11 ହେଉଛି 12 କେମିତି ନା ଶୌଚମ୍ ଜପଃ ତପଃ ହୋମ 4 ଶ୍ରଦ୍ଧା 5 ଆତିଥ୍ୟମ୍ 6 ମଦର୍ଶନମ୍ 7 ତୀର୍ଥାଟନମ୍ 8 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରୋପକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପରାର୍ଥେ ଇହା ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେବା କରିବା ସନ୍ତୋଷ ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବନ ଗୁରୁ ସେବା ଏଗାରଟା ହେଲା 12 କେମିତି ହେଲା? 1ରେ ଶୌଚ ପବିତ୍ରତା 12 ଭିତର ପବିତ୍ର ଜପ କରିବା ତପସ୍ୟା କରିବା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତପସ୍ୟା କରିବା ହୋମ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତିଥି ସେବା ଭଗବତ ପୂଜା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରୋପକାର ସନ୍ତୋଷ ଓ ଗୁରୁ ସେବା ସନ୍ତୋଷରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଦରକାର ସେଟା ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଗୁରୁ ତ ମୁଖ୍ୟ ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଶିବଶଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସାଧାରଣ ମାନବ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଇଏ ହେଲା ସକାମ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ 2 ଭାଗ ଯୁକ୍ତ। ସକାମ ସାଧକ ନିଷ୍କାମ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି। ସକାମ ସାଧକ ବି ଅଛନ୍ତି। କାମନାଯୁକ୍ତ ହେଇକି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ହବ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 11 ତା ଦେହରେ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ମିଶିଲେ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲେ 12 ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଠି ନା ମୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୌଚ ଜପ ତପ ହୋମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆତିଥ୍ୟ ମୋର ଅର୍ଚନ ମଦର୍ଶନମ୍ ତୀର୍ଥାଟନ 8 ପରାର୍ଥେ ଇହା ପର ପାଇଁ ପରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର 9 ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବନ ସମ୍ମାନ 11 ଠକ୍ ଠାକ୍ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ନିୟମ ହେଲା ଏ 11ଟା 12 କୁହାହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ 11 ହେଲା ନିୟମ ଏତେ ଜମାହା ସନିୟମାଃ ଉଭୟ 12 ଶ୍ରୁତା କହିଲେ ଯମ ହେଲା 12 ନିୟମ ମଧ୍ୟ 12। ଗଣିଲେ ହୁଅ ଇଏ 11 କେମିତି ହୋଇଗଲା 12 ଏଇ ତଲା ପାଠ ଯମ 12 ହେଉଛି ଗଣିକିରି
ନିୟମ ଦେଖା ଆସିକି 11 ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ମୋର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସେ 12 ନମ୍ବର କିଏ ସେ ଖାଡ଼ାଙ୍କ ଭାବ ଦେଖିଲେ ହନ୍ତା ଏ 12 କିଏ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏତେ ତେଣୁ ସେ ଯଦି 12 ବୋଲି ଲେଖିନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏତେ ଜମା ନିୟମା ଉଭୟ 12 ଯମ 12କୁ ନିୟମ 12 ହଉ ବୁଝିବା ପୁରୁଷାନ୍ ଉପାସିତା ସ୍ଥାତ ଯଥା କାମଂ ଦୁହନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପୁରୁଷାନ୍ ଉପାସିତା ଏ 12 ନିୟମ ଯଦି ଜଣେ ଉପାସନା କରିବ ଜଣେ ପାଳନ କରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଏ ତୁମର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସଂସାର ଚାହିଁଲେ ସଂସାର ମିଳିବ ତାପରେ ଆସିଲେ ସମହଂ ମନ୍ନିଷ୍ଠତା ବୁଦ୍ଧେ ଯମ ନିୟମ ଗଲେ ଖାଲି ଶହ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାଡ଼ି ତାପରେ କହ ସମହ କିଏ ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ସମ କ'ଣ ନା ସମହ ମନ୍ନିଷ୍ଠତା ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୋର ଚିନ୍ତନ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାର ସହ ମାନେ ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ଏଇ କଥା କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହେଲା ସମ ମାନେ ତ ଦନ୍ତ ଶେଷ ମାନେ ସମାନ ଭାବ ତାଲବ୍ୟ ସମ ମାନେ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବା ମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ ଏ ଚାରି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ଥିତିକି ଯୋଉ ହେଲେ ଥାନା ମନ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଥାନା ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ତ ଯିଏ ମୁଁ ହେଲା ଆଉ ଚିତ୍ତ ବୋଇଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାରି ଏ ଚାରିଟାକ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ମନସ୍ତରରେ ରହନି ଚିତ୍ତସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର କହିବାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ରଖ ଇଏ ହେଲା ସମ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଦମଃ କହ ଦମ ହେଲା ବୁଦ୍ଧେ ଦମଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନକୁ ଦମ କୁହାଯାଏ ସମ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ବାହାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା ଏ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ତ୍ୱକ୍ ଚକ୍ଷୁଷି ଜିହ୍ୱା ନାସିକେ ଚୈବ ପଞ୍ଚମୀ ନାସିକା ये जो 5टा कान चर्म आखि जिह्वा नासिका ये 5 ज्ञानेन्द्रिय गुड़ाक टाणी मन को बाड़े विषय नहीं लगे तेणु या संयम कर मन कथा कहते बुद्धि की जागृत कर ता ना दम बुद्धि सहित ज्ञानेन्द्रिय को दमन करा दम तितिक्षा क्या कहा तितिक्षा दुख संवर्ष भयंकर सांसारिक दुख जंत्रण पड़े सही जीवा है तितिक्षा सहज कथा नहीं तितिक्षा दुख संवर्ष दुख को हजम करवा जीवोपस्थ जय धृति जड़े लोक धृति धैर्यवान कह कौन करते से धैर्यवान हिंसे ना जिह्वा एवं उपस्थ जिह्वा खाद्य रस नहीं सीटा मुझे जय कर सारा ये जननेन्द्रिय ये दीटा आग सबुठ बदमाश इंद्रिय सहजरे बस है तेणु ये जोड़ाक जी जय करदेला सी है धैर्यवान ठीक सी चमत्कारी सब घुषिकी मन रखा गोटे गोटे
ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତିତିକ୍ଷା ଧୃତି କିଂ ଦାନମ୍, ଏ ଦାନ କ'ଣ? ଦାନ ପରା ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାସ ପରମ ଦାନମ୍, ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାସ ଜୀବକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା, ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାସ ପରମ ଦାନ। ଜଣେ ଦୋଷ କରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ହେଲା ଦାନ। ସେମିତି କଲେ ସଂସାର ଆଉ ରହିବନି। ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଲି ଦୋଷ, ସମାଜ ଭିତରେ ଦୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡ କିଛି ନଥିବା ହେତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କୁହାଗଲା ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାସ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହେଲା ଦାନ। ଜଣେ ଭାଷି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ହେଲା ଦାନ। କ'ଣ ହଉ ସେଟା କ୍ଷମା ଫେରେ କାହାକୁ କୁହାହବ? ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଆଉ କ୍ଷମା ଫେରେ କାହାକୁ କୁହାହବ? ଦାନ। କାମ ତ୍ୟାଗ ତପ, ତାର ତପସ୍ୟା କ'ଣ? ତପ କିଂ ନା ତପ ହେଲା କାମନା ତ୍ୟାଗ। କ'ଣ କାମନା କଲେ ତ ତେବେ ମଲ କାମନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କାମନା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଲାଗି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନଟା କ'ଣ କାମନା ନୁହେଁ? ନା ନା, କେବଳ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଳସା ଆସକ୍ତି, ତା ନା ହିଁ କାମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାଟା ତା ନା କାମ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ, ଆଉ ସେଟା କାମ କ'ଣ? ସେଟା ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଧର୍ମ, ସେଟା ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ହବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ ଦୂର ହବ, କାମ କ'ଣ ସେଟା? ବିଷୟ ଲାଳସା ହେଲା କାମ। ତପ, ଯିଏ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ତା ସିଏ ପକ୍କା ତପସ୍ୱୀ। ଠିକ କଥା ତପସ୍ୱୀ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱଭାବ ବିଜୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୀରତ୍ୱ। ବୀରତ୍ୱ ତ ନା ହଁ କ'ଣ କଲେ ହବ ନା ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୟ କର। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବନା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମର ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ମାତିଯିବା, ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱଭାବକୁ ବିଜୟ କରିବା, ତା ନା ସୁରତା। ବିରକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରିବା ତ ନା? ହଁ, ତାହେଲେ ଆଗ ତେବେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅରେ। ଡକାୟତ କରୁଛ, ସେଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ସୁଧାରୁନ। ଦାନରେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ଦେଖୁଛ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକି? ନିଜ ଅସତ ଗୁଣକୁ ବଦଳେଇକିରି ସତ ଆଡ଼କୁ ଯାରେ, ତା ନା ବୀରତ୍ୱ। ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ବୋଲେ ଇତ୍ୟାଦି ବିରକ୍ତ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଦାନରେ ବସିକି? ସତ୍ୟଂ କିଂ ନା ସତ୍ୟଞ୍ଚ ସମଦର୍ଶନଂ, ସମଦର୍ଶନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସବୁ ଭିତରେ ଯିବାତ୍ମା, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍। ଯାହା ଦେଖିବୁ ତା ନା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସମଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତା ନା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସମଭାବରେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ କିରେ ନା ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ସବୁ କୃଷ୍ଣମୟ। ସେ କୃଷ୍ଣଟି ତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଟି ତ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ଅସତ୍ୟ, ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗନ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ସମଭାବରେ ଦେଖେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖେ, କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖେ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନାରେ ଦେଖେ। ତା ମାନେ ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲୁ, ଅସତ୍ୟ ହେଲା ମାୟା, ମାୟାକୁ ଜାଣିଲୁ। ପକ୍କା ପାଠ ଯୁଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲି, ଯେମିତି ବୁଲିକି କହିଲେ ସିଆ ସମଦର୍ଶନ ସତ୍ୟମ୍। ଆଉ ଋତଞ୍ଚ
ଶୂନ୍ୟତା ବାଣୀ ଋତ ମଧୁର ଭାଷଣ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଋତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓହୋ, ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଋତଟାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଏଠି ତାର ଅର୍ଥଟା ଋତ ବୋଇଲେ ବି ସତ୍ୟ ନା, ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ। ମଧୁର ଭାଷଣ, ମଧୁର ଭାଷଣଟା ବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକା ଟିକି କହୁଛି, ସେ ଅସତ୍ୟ ବି କହିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଋତଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମିଠା କଥା, ଜଣ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ, ମନକୁ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କଥା କହ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ମଧୁର ଭାଷଣ, ତାକୁ ଋତ କହନ୍ତି। ଯାହା ହେଲା ତାହେଲେ ମଧୁର କଥା କହିଲା ଭିତରେ ମିଛ ବିଟା ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି କହୁଛି ମିଛ ବି କହିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଋତଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏତେବେଳକୁ ବୁଝିଗଲା। ସତ୍ୟମ୍, ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ କହ, ସତ୍ୟ ହେଲା ଶୂନ୍ୟତା ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ସମଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ ସମଭାବରେ ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଦେଖ, ତାହା ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ ଜଗର ମିଥ୍ୟା। ତାପରେ ଋତ ମାନେ ମିଠା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ, ଶୂନ୍ୟତା ବାଣୀ କବି ବି ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା, କର୍ମ ଶୋଷଙ୍ଗମ ଶୌଚମ୍, ହେଇଗଲା। ହଉ, କର୍ମସୁ ମାନେ ଲେଖା ବାହାରି ଯାଉଛି, ଲେଖା ବାହାରି ଯାଉଛି। କର୍ମସୁ ଅସଙ୍ଗମ ଶୌଚମ୍, ଶୌଚ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟା, କର୍ମସୁ ଅସଙ୍ଗମ, କର୍ମ ସହିତ ନ ମିଶିବା ହେଲା ଶୌଚ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ହେବନି। କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ନ ହେବା ହିଁ ଶୌଚ। ଶୌଚ ବୋଇଲେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ ତା ନାଁ ହିଁ ଅଶୌଚ, ଅଶୁଚି ଭାବ। ଶୌଚ ମାନେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା ହେଲା। କର୍ମସୁ ଅନାସକ୍ତି ଅସଙ୍ଗମ ଶୌଚମ୍। ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉଚ୍ୟତେ, ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉଚ୍ୟତେ। କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା। ସମ୍ୟକ ନ୍ୟାସ, ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଭିତରୁ ଟାଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା। ଅନେକ କାମନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଶତ କାମନା, ଆଉ ସେ କାମନା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ତେଣୁ କାମନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସବୁ ତ ଦେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ଦେବାକୁ କୁହାହେଉନି, କାମନାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ କାମନା ଗୁଡ଼ା ତ ଦୁଃଖର କାରଣ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। କୌଣସି କାମନା ରଖ ନାହିଁ, କାମନାର ପରିତ୍ୟାଗ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବହୁତ ଜିନିଷ କଥା ସରିଲେନି, ଆଉ ରହିଲା ଲାଗି ସରିଲେ ଆଠଟି ସମୟ ରହିଲେ ଯିବେ।